हेलो स्टूडेंट्स मोर नाम विश्वजित घोष है और मैं तुम्हारे आज फार्स्ट क्लास लम एकाउंटेंसी ठीक है। तो तुम्हारे चाबा आमार एकाउंटेंसी तो बहुत इम्पर्टेंट है एटा इम्पर्टेंट चैप्टर है कमार्सर क्षेत्र कि उइदाउट एकाउंट्स जो एकाउंटेंसी आमी जो नपढ़ो तेनहले आमी आमार जो बिजनेस ट्रांजेक्शन तो माने बिजनेस तो आमी केनेके ट्रांजेक्ट करिब लागे बा ट्रांजेक्शन बिलाक आमी केनेके रेकर्ड करिब लागे ए बस्तुটো आमी गम नापाम ठीक है। ते आमी रेकर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मेनली आमी एकाउंटेंसी तो पढ़िब लागे रेकर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन आमी ट्रांजेक्शन बिलाक केनेके आमी रेकर्ड करूँ फर्स्ट इयरत कोर्सत तुम्हालोके गम पाबा कि आमी ट्रांजेक्शनबुर केनेके रेकर्ड करूँ आमी प्रॉफिट एंड लॉस केनेके उलाओ बैलेंस शीट केनेके उलाओ एबुर बस्तु तुम्हालोके पाबा। मैं प्रथमते কৈ আছো फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर तो कि तुमार थियोरी बेस्ड है ते ए दुटा चैप्टर तुम्हालोके घरत एने पढ़िबा मैं बुझाई दिम तुम्हालोकर थियोरी बिलाक जेटा दिम मैं एटा एटाके बुझाई दिम किन्तु আজি मैं तुम्हालोकर चैप्टर कोनो धৰণৰ चैप्टर तो स्टार्ट नकरो। फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करिम तुमार यूनिट 3 পৰা मैं स्टार्ट करिम फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर जेटा मैं थियोरी तुम्हालोকক দি দিম সেইমতে मैं एक्सप्लेन কৰি দিম ओके। तो आज मैं तुम्हारे बोर्डत देखा पाई आसा बेसिक कन्सेप्ट ठीक है। बेसिक कन्सेप्ट की एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम तुम्हारे देखा पाई आसा बोर्डत ओके। सो एटू माने कि आमी क्यों मैं पढ़ाम आज तुम्हारे এই বস্তুটো क्या कि बिकॉज माने कि कन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर करार कारण कि एक्चुअली एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम की হয় ठीक है। ते एबुर ইয়াতে যে পাঁচটা সেন্টেন্স পাঁচটা ওয়ার্ড আছে তারে কেটামান মিনিং তুমি জানা আর কেটামান মিনিং না জানা বাট एक्चुअल মিনিং তো বহুত স্টুডেন্ট আছে কি সেকেন্ড ইয়ার পারও কৰি যায় সেকেন্ড ইয়ার কমপ্লিট কৰি যায় বাট এই পাঁচটা বস্তুৰ বিষয় ভালদৰে ক'ব নোৱাৰে। সো আমি আজি এই পাঁচটা ওয়ার্ডৰ বিষয় আমি জানিম कि एक्चुअली ये पांचटा वर्ड की है तारे मीनिंग तो की है आमार बिजनेसर क्षेत्रत ये पांचटा बस्तु मेन माने रोल आदाय करे। सो एटु कारणे आमी ये पांचटा वर्ड आमी बुझिम कि एक्चुअली की है ओके बिजनेसर क्या कि ये पांचटा वर्ड तुम्हारे जो बुझी पोৱা तेनहले तुम्हारे कारणे एकाउंट्स की हबो 20% तुम्हारे सहज हो जाब माने मेनली ये पांचटा वर्डर आखे पाखे माने घूरी थाके माने तुमार एकाउंट्स एटु कारणे आमी ए पांचटा वर्डर कन्सेप्टটো ভালদৰে বুজিব লাগিব ঠিক আছে। এটো তোমাৰ একবাৰ এই বস্তুটো জানি গেলি তোমাৰ ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার ডিগ্री মাস্টার ডিগ্री কিবা কিবি কৰা একাউন্টছত তোমাক সদায় হেল্প কৰিব আৰু একাউন্টেন্সি যেতিয়া পঢ়িবা এতিয়া এই পাঁচটা ওয়ার্ডৰ কথাটো আহি থাকিব। সো সবচেয়ে প্ৰথমত মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিম এটাটাকে ঠিক আছে। एक्चुअली एटुर मीनिंग बिलाक की एटु मैं बुझार कारणे एटुर मीनिंग तो बुझार कारणे तुम्हारे एटा एटाके एग्जांपल एटा दिम ठीक है। प्रथम एग्जांपल मैं एटा ललो सोआ प्रथम एग्जांपलत मैं लम कि सोआ तुमार एटा कोम्पानी আছে ধৰিবা टाटा कोम्पानी আৰু তুমি মানুহ একজন ঠিক আছে। सो তুমি তোমার নাম জি থাকো আর যোনটো কোম্পানি টাটা কোম্পানি এটোর এই দুটা কোম্পানি কি বেলেগ বেলেগ ওকে এই দুটা কোম্পানি কিতেও এক নহয় মানে সেই মানুষজন ধৰি লোৱা কি তোমাৰে কোম্পানি কিন্তু তুমি আৰু মানে एक्चुअली তুমি আৰু তোমাৰ বিজনেসটো বেলেগ বেলেগ হ্যাঁ মানে এন্টিটিটো বেলেগ মানুহটো বেলেগ দুটা এক বস্তু নহয় এই কথাটো মনত ৰাখিবা। মানে দোকানটো ধৰি লোৱা এজন মানুহে দিছি বাট সেই মানুহটোক তুমি ক'ব নোৱাৰা কি টাটা কোম্পানীটো এইটো মানুহৰে বাট কি এইটো এটা ইনষ্টিটিউট হয় মানে টাটা কি হয় এটা কোম্পানী হয় এইটো এটা আৰ্টিফিশিয়াল পাৰ্সন বুলি আমি ধৰো এজন আৰু এজন মানুহক আমি বেলেগকে ধৰো ঠিক আছে। এটা মানুহ বেলেগ এটা এন্টাৰপ্ৰাইজ বেলেগ এটা মানুহ বেলেগ এটা বিজনেস বেলেগ ওকে দুটা বস্তু কি বেলেগ বেলেগ এক হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও ঠিক আছে। ধৰি লোৱা টাটা কোম্পানীটো আছে যে তাৰে একাউন্টছটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে মই এজন মানুহ ৰাখিছো মিন্স একাউন্টেন্ট ৰাখিছো এটা আৰু একাউন্টেন্টটোৰ নাম হ'ল অজয়। ধৰি লোৱা অজয় মিস্টার অজয় মানে কি ধৰি লোৱা এই মানুহজনৰ নাম হ'ল লালা
এই মানুহজনৰ নাম হ'ল লালা আৰু সেইজন মানুহে মানে টাটা কোম্পানীৰ মালিক হয়, ওনাৰ হয়। বাট ইজনে কি কৰিছে কি একাউণ্টছটো মানে টাটা কোম্পানীৰ একাউণ্টছটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে কাক ৰাখিছে, মিষ্টাৰ অজয়ক এপইণ্ট কৰা গৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া মিষ্টাৰ অজয় কি কৰিব, একমাহ মানে একাউণ্টছটো চাব। কাৰ একাউণ্ট চাব, টাটা কোম্পানীৰ কি চাব, একাউণ্টছটো চাব। তে একমাহ যেতিয়া মিষ্টাৰ অজয়ে যেতিয়া একাউণ্টছটো চাব, তেতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব, তাক পেমেণ্ট কৰিব লাগিব, হয় না? পেমেণ্ট কৰিব লাগিব। পেমেণ্ট মানে ধৰি লোৱা কেছ। কেছটো কি হয় আমাৰ, একচুৱেলি আমি এছেটছ বুলি কওঁ কেছটো, হা। এইটো আমি পিছত বুজাম। কেছটোক আমি এছেটছ কিয় কওঁ, ধৰি লোৱা মিষ্টাৰ অজয়ক আমি 10,000 কি দিছোঁ, চেলাৰী দিছোঁ, হয় না? চেলাৰী দিছোঁ আমি 10,000 মিষ্টাৰ অজয়ক, অ'কে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, যেতিয়া অজয়ক আমি চেলাৰী দিম, এতিয়া কথাটো হ'ল কি তোমাক কোম্পানীয়ে সুধিব, মানে মালিকে তোমাক সুধিল কি আমাৰ 10,000 টকা ক'ত গৈছে, কেনেকৈ গৈছে। তে তুমি তাৰ ৰিজনটো ক'ব লাগিব। ৰিজনটো কি, তুমি ক'লা কি মই চেলাৰী দিছোঁ, ঠিক আছে, কিমান 10,000। মিষ্টাৰ অজয় কি দিছোঁ, চেলাৰী দিছোঁ একচুৱেলি। তো এতিয়া চোৱা চেলাৰী কেনেকুৱা হয় তোমালোকে দেখা পাইছা নেকি, মানে চেলাৰীটো ক'লা হয় না বগা হয়, নীলা হয় না গ্ৰীণ কালাৰ হয়, কেনেকুৱা টাইপৰ হয় চেলাৰী, তুমি দেখা পাইছা? একচুৱেলি আমিতো দেখা নাপাওঁ কি চেলাৰী কি হয়। চেলাৰী বুলি আমি বুজো কি কোনোবা এজন মানুহে যদি আমাৰ কাৰণে কিবা এটা কাম কৰে, একমাহ 2 মাহ যদি কাম কৰে, একমাহ কাম কৰাৰ পিছত যোনটো আমি পইচা দিওঁ তাকে আমি কি কৰোঁ, চেলাৰী। তো চেলাৰী কি এটা নাম হয়, ঠিক আছে, কোনো ধৰণৰ এটা বস্তু নহয়। চেলাৰী কি এটা নাম হয়, ঠিক আছে। একচুৱেলি চেলাৰীটো হ'ল আমাৰ এক্সপেন্সেছ, বিজনেছৰ কি এটা খৰচ বা এক্সপেন্সেছ, ঠিক আছে। বিজনেছৰ কি এটা খৰচ। এতিয়া তোমাক যদি সোধে কি এক্সপেন্সেছ বা এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে কি, তুমি কি ক'বা? তুমি ক'ব লাগিব কি এক্সপেন্সেছ বা এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে হ'ল কি the value or benefit which is already taken is known as expenses, ঠিক আছে। The value or benefit which is already taken is known as expenses. কি হয় actually কি আমাৰ মানে expenses বুলি expenses আমি কোনবিলাক ধৰিম, যোনবিলাক তুমি value or benefit মানে যোনটো value বা benefit which is already taken is known as expenses. মানে ইয়াতে মিষ্টাৰ অজয় মানে মিষ্টাৰ লালা মিছ টাটা কোম্পানীটো কি কৰিছে, মিষ্টাৰ অজয়ৰ যোনটো বেনিফিট আছে সেইটো লৈছে, মানে চাৰটা চাৰ্ভিছটো মিষ্টাৰ অজয় একমাহ কি দিছে আমাৰ কোম্পানীত, সার্ভিস দিছি। সার্ভিস দিয়ার পিছত তার বিনিময়ত যোনটো তাক আমি পয়সা দিছো, মানে তার বেনিফিটটো কি কৰিছো আমি আগত লৈ লৈছো। যিকোনো বস্তুৰ বেনিফিটটো আমি যেতিয়া আগত লৈ লও, তাৰ পিছত যদি আমি পেমেন্ট কৰো, তেনেহলে এটো কি হ'ব, এটো আমাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ হ'ব বা এক্সপেন্সেস হ'ব। এতিয়া তুমি যদি ধৰি লোৱা তুমি যে গুৱাহাটী যাবা, গুৱাহাটী তুমি বাছত যাবা বা ট্ৰেইনত যাবা, এতিয়া তুমি যদি বাছত যদি যোৱা, ঠিক আছে, বাছত গেলে কি হয় কি বাছত আমি উঠিলো, বাছত আমি গেলো আর যাই পিনে আমি গুৱাহাটীত নামিলো, নামার পিছত কি করো আমি পয়সা দিও না নাই, তো এটো আমার কারণে কি হব খরচ হব। মানে মনত রাখিবা যেতিয়া আমি যিকোনো ভ্যালু বা যিকোনো বস্তু বা আমি যোনটো সার্ভিস আমি অলরেডি লৈ লও, লোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি পয়সাটো দিও, এটো আমার কারণে কি হয় খরচ হয়। ঠিক আছে, এক্সপেন্ডিচার, ঠিক আছে, এক্সপেন্সেস বা এক্সপেন্ডিচার, দ্য ভ্যালু অর বেনিফিট which is already taken is known as expenses. ঠিক আছে, ক্লিয়ার হল কথাটো। নেক্সট আবার এটো এটা एग्जांपल দিলো, নেক্সট एग्जांपल দিছো, এটা एग्जांपल দিন তোমালোকে বুঝি পাই যাবা। ধৰিলো টাটা কোম্পানী, ঠিক আছে, एग्जांपल নাম্বার 2 টাটা কোম্পানী আৰু এটো হল মিস্টার লালা, মিস্টার তাজ বলে দিব, ঠিক আছে, তারে এটা ঠিক আছে, ক্লিয়ার হল কথাটো। নেক্সট ধৰি লোৱা
মিস্টাৰ অজয় একমাহ কাম কৰিলে, ঠিক আছে, তাৰ চেলাৰী হ'ল 10,000। মিস্টাৰ অজয় কিমান, মিস্টাৰ অজয় কি হয়, এটা চেলাৰী হোল্ডাৰ হয়, তে তাৰ চেলাৰী। হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে চাবা মই কি হৈ আছিলো, মাজতে ফোন আহিছিল, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো অলপ সেইটো কৰিব লগা হৈছিল। চাবা মিস্টাৰ অজয় কি এটা একাউণ্টেণ্ট আছিল, অ'কে। চ' একাউণ্টেণ্ট হিচাপে মিস্টাৰ অজয় মানে ছাৰক কয় আৰু কি ছাৰ মোক 2 মাহৰ চেলাৰীটো মোক লাগে, ঠিক আছে, মানে জুন মাহটো কাম কৰিছে বাট জুলাই মাহৰ কাম কৰা নাই, কিন্তু তাক মানে ঘৰত কিবা অসুবিধা হ'ল, এইটো কাৰণে ই বিচাৰিছে কি ছাৰ মোক 2 মাহৰ চেলাৰীটো লাগে, ঠিক আছে। এতিয়া যদি মিস্টাৰ তাজে মানে যদি তাক 2 মাহৰ চেলাৰী কিমান দিব, ধৰি লওক 20,000, মানে কোম্পানীৰ পৰা কিমান টকা গুচি গ'ল, 20,000 কেছ গুচি গ'ল, অ'কে। ঠিক আছে, 20,000 কেছ গুচি গ'ল, মিন্স আমাৰ এছেট গুচি গ'ল। এতিয়া তুমি কোৱা তাক চেলাৰী যে দিছি, হা, চেলাৰী কিমান দিছি, তাক তুমি কৈ আছা 20,000, চেলাৰী কিমান দিছি 20,000, বাট চেলাৰী কি হয়, চেলাৰী কি হয়, আমাৰ এক্সপেন্সেছ কি হয়, আমাৰ এক্সপেন্সেছ হয়। এইটো আমি গম পাইছো কি the value or benefit which is already taken is known as expenses। যোনবিলাক ভ্যালু বা বেনিফিট যদি আমি আগতীয়াকে লৈ লও সেইটোক আমি কি বুলি ধৰো, এটা এক্সপেন্ডিচাৰ বা এক্সপেন্সেছ বুলি ধৰো, ওকে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি 20,000 চেলাৰী, 20,000 দিছে চেলাৰী চাই ল'বা, বাট একচুৱেলি খৰচটো আমাৰ 20,000 টকা হৈছে ন, এইটো এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক ক্ৰিয়েট কৰে, হা। কিয় আমাৰ 2 মাহৰ চেলাৰী দিছো, তুমি কৈ আছা 2 মাহৰ চেলাৰী দিছো আৰু এইটোতো আমাৰ খৰচে হয়, ঠিক আছে। বাট এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছো, চোৱা মিস্টাৰ অজয় 1 মাহ কাম কৰিছিল, জুনৰ মাহটো কাম কৰিছিল, জুলাই মাহৰ পুৰা পইচা দিয়া হ'ল, বাট কি কামটো কৰা নাই না, জুলাই মাহৰ যেতিয়া ধৰি লোৱা এতিয়ালৈকে কাম কৰা নাই, তেনেহ'লে কি হ'ব, তেনেহ'লে 1 মাহ কাম কৰিছে আৰু 1 মাহ কাম এতিয়ালৈকে কৰা নাই, মানে ধৰি লোৱা আজি 30 তাৰিখ ফৰ এক্সাম্পল, আজি জুনৰ 30 তাৰিখে আমি 2 মাহৰ পইচা দিছো, বাট 1 মাহৰ যে কাম কৰিছে তাৰে পইচাটো দিছো, সেইটো আমাৰ খৰচ, অ'কে। বাট আৰু নেক্সট মাহটো চোৱা আমি জুলাই মাহ আহাই নাই, ই কামেই কৰা নাই, তাৰ আগত যদি আমি পইচা যদি দি দিছো, তে এইটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব, এক্সপেন্ডিচাৰ নহয়, ঠিক আছে। যদি তোমালোকৰ 20,000 লিখা তেতিয়া ভুল হ'ব, 10,000 আমাৰ খৰচ হৈছে, বাট 10,000 আৰু 10,000 কি হ'ব আমাৰ, আৰু 10,000 আমি কি কৰিছো, এডভান্স চেলাৰী দিছো, কি দিছো, এডভান্স চেলাৰী কি হয়, এইটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব, এছেটছ হ'ব, কি হ'ব, এছেটছ হ'ব, ঠিক আছে। এডভান্স চেলাৰী যদি কাবাক দি দিছা, সেইটো আমি এজ এ এছেটছ বুলি ধৰো, ঠিক আছে। কিয় এছেটছ বুলি ধৰো, চাবা the value or benefit which is given in future, the value or benefit which is given in future, the value or benefit which is given in future, ठीक है। मतलब माने कि एक्चुअली एसेट्स माने कि the value or benefit which is given in future, মানে আমি যেতিয়া ভৱিষ্যতত কিবা এটা বেনিফিট পাম, তাৰে কাৰণে আমি যোনটো খৰচ কৰো, যিকোনো খৰচ বা যিকোনো কাম আমি কৰো, যাৰ যোনটো বেনিফিট বা ভ্যালু, এইটো আমি কেতিয়া পাম, ফিউচাৰত পাম, সেইটোকে আমি কি কওঁ, এছেটছ বুলি কওঁ, কি কওঁ, এছেটছ বুলি কওঁ। এতিয়া আমি ঘৰ এটা আমাৰ যদি নিজা ঘৰ থাকে, এইটোক আমি কি কওঁ, এছেটছ বুলি কওঁ। কিয় কওঁ এছেটছ বুলি, কিয় কি এইটো আমাৰ ফিউচাৰত যাই পিনে এটা বেনিফিট দিব, ফিউচাৰত যাই পিনে কি দিব, এটা বেনিফিট দিব। কেনেকুৱা বেনিফিট, যেনেকুৱা তুমি থাকি আছা ঘৰটোত, বনালা ঘৰটো বনাই তুমি
কি কৰিব পাৰা তোমালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰা ঘৰটো বিক্ৰী কৰিলে পইচা পাবা বেছিকে ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকে ঘৰ ভাড়া চাৰা এইবিলাক দিব নালাগে ডাইৰেক্ট নিজৰ ঘৰত থাকিলে তুমি কোনো ধৰণৰ খৰচৰ টেনচন নাই মান্থলি ঘৰ ভাড়া এইবোৰ বস্তু তোমাৰ নাহে একচুয়ালি এটো কি হয় আমাৰ এসেটস মানে সম্পত্তি নিচিনাই হৈ যায় বুজি পাইছে না কথাটো যেনেকা জুন মাহৰ ই কাম কৰিছি মানুহজনে মিস্টার রোজে কাম কৰিছে এক মাহৰ কি দিছা তুমি পইচা দিছা ঠিক আছে বাট এই জুলাই মাহৰ যে কামটো কৰা নাই তাৰ কাৰণে তুমি তাক পইচা দিলা এতিয়া তোমাক বেনিফিটটো তুমি তোমাৰ তাৰ পৰা কি কৰিব পাৰিবা বেনিফিটটো লব পাৰিবা আৰু তাৰে কাৰণে তুমি একো পইচা দিব নালাগে কিয় তুমি অলৰেডি তাক পইচা দি দিছা ঠিক আছে the value or benefit which is taken in future আমি পইচাটো আগতীয়াকে দি দিলো এতিয়া আমি কি বেনিফিটটো কিতিয়া পাম পিছত পাম ওকে মানে যিকোনো খৰচ বা পইচা যদি তুমি মানে এটো কৰিছা কিবা এটা বস্তু কিনিছা বা ফ্যান কিনিছা বা এটা ঘৰ বনাইছা আমি ঘৰ বনাতে কিমান টকা খৰচ কৰো হয় না নাই বাট তাৰে বেনিফিটটো কিতিয়া পাম আমি পিছতহে পাও লগতো নাপাও বা আমি তো বেনিফিটটো লোৱাৰ পিছত যদি আমি বেনিফিটটো লোৱাৰ পিছত যদি আমি পইচা দিও যেনেকা কাবাৰ ঘৰত আমি যদি থাকো তেনেহলে ঘৰটো একমাহ থাকাৰ পিছতে আমি ঘৰ ভাড়াটো দিও তে এইটো কাৰণে কি হ'ব এইটো আমাৰ কাৰণে খৰচ আৰু এনেকা এটা ঘৰ যত মানে মই নিজা ঘৰটো কি হয় আমাৰ নিজা ঘৰটো আমাৰ বনোৱাৰ টাইমত কি হয় বহুত খৰচ হয় বাট তাৰ বেনিফিটটো কি পিছত আমি পাও কি আমি কোনো ধৰণৰ ঘৰ ভাড়া সারা দিব নালাগে তো এইটো কাৰণে কি হয় আমাৰ এটো অ্যাসেটস হয় তে বুজি পাইছা এক্সাম্পলটো কি কাবাক যদি তুমি যিকোনো মানুহ বা তোমাৰ এমপ্লয়ি যদি তুমি এডভান্স কোনবা মাহৰ স্যালাৰি দি দিয়া তেতিয়া সেই এডভান্সটো কি হ'ব তোমাৰ এডভান্স স্যালাৰি যিকোনো তুমি এডভান্স যদি পেমেন্ট কৰা এটো তোমাৰ কাৰণে কি হ'ব অ্যাসেটস হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ল কথাটো এটা নেক্সট আৰু এটা এক্সাম্পল চাম ঠিক আছে এক্সাম্পলৰ লগত তোমাৰ এইবিলাকৰ গোটাই মিনিং মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম চাবা নেক্সট তোমাৰ এক্সাম্পল 3 কি কৈ আছো আমি ধৰি লোৱা কি এজন মানুহ আছে এজন মানুহ মানে মিস্টাৰ অজয় একমাহ কাম কৰিল ধৰি লোৱা মে মাহটো কাম কৰিছিল ঠিক আছে মে মাহটো কাম কৰিছি বাট তাক তুমি কি দিব পাৰা স্যালাৰি দিব পাৰা নাই কিয় দিব পাৰা নাই বিকজ অফ লকডাউনৰ কাৰণে কোনো পইচা দিয়া নাই তে তুমি কেনেকে তাক পইচা দিয়া ঠিক আছে ফার্স্ট অফ অল এটো কথা বল এটা একমাহ একাউন্টসৰ কাম কৰিল তোমাৰ কোম্পানীত বাট তাক তুমি কি দিব পাৰা নাই স্যালাৰি দিব পাৰা নাই তে স্যালাৰি যদি দিব পৰা নাই তেনেহলে তোমাৰ ক্যাশ তো নাহেই প্লাস স্যালাৰি মানে কি খৰচৰ কথা আছে তে আমাৰ তো স্যালাৰি নাহেই মানে পইচা তো নাহে আমাৰ পইচা যাবহে ঠিক আছে এটা কথাটো হল কি তুমি তো তাক পইচা দিয়া নাই তেতিয়া আমি ট্ৰানজাকশন কৰিব লাগিব না নাই এটা তোমালোকে কনফিউজন আছে কি আমি ট্ৰানজাকশন কৰিম না নকৰো হয় না বাট একচুয়ালি কি আমি ট্ৰানজাকশন কৰিব লাগিব কিয় কিজন মানুহে আমাৰ কাৰণে একমাহ কাম কৰিছি এটো কাৰণে তুমি তাৰ ট্ৰানজাকশনটো কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিবা চাবা ঠিক আছে সো ই মে মাহটো কাম কৰিল মানে 10000 টকা আমি দিব লগা আছে এজ এ স্যালাৰি ঠিক আছে স্যালাৰি মানে তুমি গম পা এটো এটা এক্সপেন্সেস হয় ঠিক আছে এটো এটা কি হয় এক্সপেন্সেস হয় ওকে এটা কথাটো হল কি 10000 টাকা যেটো এক্সপেন্সেস হয় আমাৰ যেটো এন্ট্ৰি টু কি হয় এন্ট্ৰি টু ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম আমি একচুয়ালি প্ৰথমত আমি শিকো মানে কি আমি যোনবিলাক বিজনেস মানুহে কৰি আছে সবেতো আৰু ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম ফলো নকৰে যাৰ বিজনেস মানে বহুত ডাঙৰ যত মানে লাখ টাকাৰ ওপৰত ট্ৰানজাকশন বিলাক হয় হাতে বেছিভাগ কি কৰে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম কৰে ইয়াতো সৰু মৰু যাৰ বিজনেস আছে হাতে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম নকৰে হাতে সিঙ্গেল এন্ট্ৰি সিস্টেম কৰে কিন্তু তোমালোকে ফার্স্ট ইয়াৰত তোমালোকক মই সিঙ্গেল এন্ট্ৰি সিস্টেমও শিকাম কেনেকৈ সিঙ্গেল এন্ট্ৰি সিস্টেমটো আমি মেইনটেইন কৰো যোনবিলাক জেনাৰেল পাব্লিক যোনবিলাকে একাউন্টছৰ বিষয় বা কমাৰ্চ লৈ পঢ়া নাই বা একাউন্টছৰ বিষয় একো নাজানে তে এটা সিঙ্গেল এন্ট্ৰি সিস্টেমৰ মাধ্যমেৰে দি মানে হাতে ৰেকৰ্ড কৰে এটা চাবা তোমালোকৰ চেপ্টাৰ আছে ইনকমপ্লিট স্টেটমেন্ট বুলি এটা চেপ্টাৰ আছে হেতু হল সিঙ্গেল এন্ট্ৰি সিস্টেম এটা সিঙ্গেল এন্ট্ৰি ডাবল এন্ট্ৰি কিয় সিঙ্গেল এন্ট্ৰি তোমাৰ ভুল হোৱাৰ চান্সটো থাকে বহুত বেছি আৰু ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম কৰিলে ভুল হোৱাৰ চান্সটো বহুত কম থাকে মানে এটা বস্তু দুইজন মানুহ চাবা আৰু এটা মানুহ এটা বস্তু চোৱা এটা বস্তু এটা এজন মানুহ চোৱাত ভুল হ'ব পাৰে বাট এটা বস্তু আগত দুইজন মানুহ চাই আছে তাৰ মানে ভুল হোৱাৰ চান্সটো কম থাকে সো এইটো কাৰণে মই নকওঁ কি আমাৰ একাউন্টছত ভুল নহয় বাট কি 99% কারেক্ট হয় 1% এটা কবাত ভুল হ'ব পাৰে কোনবা যদি নাজানা একাউন্টেন্ট মানে যদি নতুন একাউন্টেন্ট কিবা ট্রানজাকশনত ভুল হৈ যাব পাৰে কেনেকা ভুল হয় যেনেকা
কিবা 1000 জায়গাত আমি 100 লিখি দিলো এনেকুৱা টাইপৰ সৰু সুৰা ভুল হৈ যাব পাৰে আৰু তাৰে কাৰণে একাউন্টছটো গোলমাল লাগি যায় কেতিয়াবা আদারওয়াইজ ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমত আমি রেকর্ড এটু কারণে কৰো যাতে আমার ভুল নহয় ঠিক আছে এটা কথাটো হল কি ইয়াতে চোৱা কি আমি স্টাক স্যালারি দিয়া নাই মান্থলি মে মাহৰ স্যালারি দিয়া নাই বস্তুটো রেকর্ড হ'ব না নাই সো রেকর্ড হ'ব কি হিসাবত রেকর্ড হ'ব 10000 স্যালারি ফর দা এক্সপেন্সেস আৰু আমি যেহেতু তাক পয়সা দিয়া নাই তেনেহলে আমাৰ এটু 10000 ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম হয় না আমি ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম এটা স্যালারি টু খরচ হয় আমার কারণে ঠিক আছে যেহেতু আমি দিব পারা না আমি রেকর্ডটো কৰিব লাগিব যে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমত কি স্যালারি আমি দিব লাগা স্যালারি একচুয়ালি মিস্টার আজে এক মাহ কাম কৰিল তে আমাৰ এটো স্যালারি এক্সপেন্সেস কিন্তু আমি কি হল পয়সা দিয়া নাই পয়সা নিদিয়াৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ কি এটা ক্ৰিয়েট হ'ব এটা লায়াবিলিটি ক্ৰিয়েট হ'ব লায়াবিলিটি মানে কি এটা অব্লিগেশন লাইবিলিটি মানে কি এটা অব্লিগেশন লাইবিলিটি মানে কি এটা আমাৰ অব্লিগেশন আৰু এই লাইবিলিটি যারা কি লিখিবা তুমি মিস্টার এ বুলি লিখিবা মিস্টার অজয় বুলি লিখলি হ'ব সবাই ইয়াতে মিস্টার অজয় বুলি লিখি দি আমাৰ নহব কিয় বিকজ এটা টাটা কোম্পানী তোমালোকে নাজায় জানাই ভালদৰে টাটা কোম্পানী ৰিলায়েন্স কোম্পানী এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে যাৰ মানে কি এমপ্লয় এজন বা দুইজন নহয় তাৰে এমপ্লয় 100 জন 200 জন 500 জন হ'ব পাৰে সো ইমান যদি মানে ধৰি লোৱা কবাত যদি 100 জন মানুহ আছে আৰু 50 জন মানুহৰ তুমি কি কৰিছা স্যালাৰি দিয়া নাই তেনেহলে কি কৰিবা তুমি কি সবৰ নাম লিখিবা নেকি এটা এটাকে তে কেনেকুৱা হ'ব এটো একাউন্টস বুজি পাইছা একাউন্টেন্সি ইজ এন আর্ট হ্যাঁ একাউন্টস ইজ এন আর্ট কলা হয় তেনেহলে আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব তে সব মানুহৰ নাম আমি লিখিব নোৱাৰো ইয়াতে আমি কি লিখিব লাগিব যেহেতু আমি স্যালারি দিব লাগা আছে তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি কৰি লিখিব লাগিব কিমান আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি 10000 ঠিক আছে এতে কভার নাম নে লিখিবা এতে কি লিখিব লাগিব আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি কিয় ইটস আওয়ার লায়াবিলিটি মানে এটো আমাৰ কি লায়াবিলিটি হয় এটা মানে দেনা হয় মিন্স এটা অব্লিগেশন আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈছে এতিয়া আৰু এটা কনসেপ্ট আমি এটো এক্সাম্পলৰ পৰা পালো কি সবা the value or benefit which is already taken is known as expenses whether taken means the value or benefit which is already taken whether you pay or not it record and expenses okay the value or benefit which is already taken whether you pay or not it record and expenses ঠিক আছে মানে এটু কনসেপ্টৰ পৰা তোমালোকে এটু গম পালা কি আমাক পইচা আমি পাও या না পাও বাট এজ এ এক্সপেন্ডিচাৰ কি হ'ব ৰেকৰ্ড হ'ব মানে যিকোনো মানুহ তোমাৰ যিকোনো এমপ্লয়ি যেতিয়া তোমাৰ কাৰণে কিবা এটা কাম কৰিব হা তুমি তাক পেমেন্ট কৰা या নকৰা বাট এজ এ এক্সপেন্ডিচাৰ হিচাপে এটু বস্তুটো ৰেকৰ্ড হ'ব এই কথাটো মনত ৰাখিবা সো এক্সপেন্সেস মানে আমাৰ ডেফিনেশনটো আমি ভালদৰে কেনেকৈ বুজিব বা পঢ়িব পাৰো the value or benefit which is already taken whether you pay or not it record and expenses ঠিক আছে তুমি কাবাক পয়সা দিছা या দিয়া নাই এটো কথা নহয় কিন্তু কথাটো হল কি যদি কোনবা যদি তোমাৰ কাৰণে কিবা এটা সার্ভিস তোমাক প্রভাইড কৰিছি বা কিবা এটা বস্তু দিছি যোনটো বস্তুৰ বিনিময়ত তুমি তেক লাগি পয়সা দিয়া নাই এটো তোমাৰ কি হ'ব এক্সপেন্ডিচার হবে এটা খরচ হবে ঠিক আছে আৰু এইটো এক্সাম্পলৰ পৰা আমাৰ কি হল এটা আনসার হলে কি লায়াবিলিটি মানে কি এটা অব্লিগেশন হয় ঠিক আছে এটা অব্লিগেশন যেতিয়া আমি যোন মানুহটোক এক্সপেন্সেস মানে স্যালারি দিব লাগা আছে বাট আমি স্যালারি তেক লাগি দিব পাৰা নাই মানে তে এটো মোৰ কাৰণে কি হল এটা লায়াবিলিটি হল ঠিক আছে নেক্সট আৰু এটা এক্সাম্পল দিছো সব তোমালোক 4 নম্বৰ এক্সাম্পল এই 4 নম্বৰ এক্সাম্পল ক্যাপিটালটো আমি ডিফাইন কৰিম ক্যাপিটাল কি হয় হা ইয়াতে অলপ চাব ভালদৰে তোমালোকে 4 নম্বৰ এক্সাম্পল
এইটো চাবা, এইটো এটা বেলেন্স শ্বীট হয়, চাই ল'বা এইটো কি হয়, এটা বেলেন্স শ্বীট হয়। বেলেন্স শ্বীটটো আমাৰ ইয়াতে এছেটছ মানে সম্পত্তি বিলাক আমি ৰেকৰ্ড কৰো, ইয়াতে লাইবিলিটি বিলাক মানে আমি কিমান টকা দিব লগা আছে। এতিয়া চোৱা, মিষ্টাৰ তাজে, ধৰি লোৱা এটা সৰু কোম্পানীৰ নাম লিখি দিলো, টাটা কোম্পানী কি হয়, এতিয়া অলপ ডাঙৰ হয় না, ধৰি লোৱা মই কি বুলি ল'বা, ধৰি লোৱা চিম্বায়সিছ একাডেমীৰ এটা কথা দিলো, ঠিক আছে, আমাৰ কলেজৰ কথাই ক'লো, ধৰি লোৱা মিষ্টাৰ অজয় বুলি দি দিলো। মিষ্টাৰ অজয় বুলি এজন মালিক আছে আমাৰ চিম্বায়সিছ একাডেমীৰ। ই কি কৰিল, কলেজটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে 50,000 rupees দিলা, ঠিক আছে, 50,000 টকা দিলা। 50,000 টকা মানে এইটো কেছ 50,000 আহি গ'ল কেছৰ দিনা, ঠিক আছে। কেছ কি হয়, আমাৰ এটা এছেটছ হয়। কিয় এছেটছ হয়, কিয় কি কেছটো কি হয়, আমাৰ পকেটত যদি কেছ থাকে তেতিয়া তুমি যিকোনো বস্তু বাহিৰত যাই কি কৰিবা, কিনিব পাৰিবা। ধৰি লোৱা তুমি যাই আছা ইমান ৰ'দত যাই আছা, তোমাক ৰিক্সাত যাব লাগে, তেতিয়া তোমাক কি কৰিব, এই কেছটোৱে কি কৰিব, তোমাক হেল্প কৰিব। সেইটো কাৰণে আমি কেছটো কি ধৰো, এজ এন এছেট ধৰো। এতিয়া চোৱা, মিষ্টাৰ অজয় কি কৰিল, ই নিজৰ পইচা 50,000 টকাটো চিম্বায়সিছ একাডেমীত দিলা, ঠিক আছে। তো আমাৰ কি হ'ল, কি আমাৰ এইটো বেলেন্স শ্বীটটো আমাৰ চিম্বায়সিছ একাডেমীৰ আমি বনাই আছো। চিম্বায়সিছ একাডেমীৰ আমি বনাই আছো এটা বেলেন্স শ্বীট, ঠিক আছে। ধৰি লওক কেছ আমাৰ কিমান আহিল, 50,000। এতিয়া কোনে দিলা, মিষ্টাৰ অজয় দিলা। আমি ইয়াতে মিষ্টাৰ অজয় বুলি লিখিব নোৱাৰো, আমি কি বুলি লিখিম, ক্যাপিটেল বুলি লিখিম, ঠিক আছে। যোনি মানে কি অজয় কি কৰিল, মিষ্টাৰ অজয় এই চিম্বায়সিছ একাডেমীটো নিজে কষ্টকে 50,000 টকা জমা কৰি পিনে ই খুলিছি, হা। তো এইটো কাৰণে তাৰ নামটো আমি লিখিব নোৱাৰো। যোনি বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰে, যিকোনো বিজনেছ ষ্টাৰ্ট যোনি কৰে, তাৰ আমি নামটো নিলিখো, তাৰ আমি কি বুলি লিখো, এজ এ ক্যাপিটেল বুলি লিখো, হা। 50,000 ক্যাশ 50,000, হা। এতিয়া কথাবিলাক ভালদৰে বুজিবা। এতিয়া চোৱা, ধৰি লোৱা আৰু অলপ পইচা দৰকাৰ পৰিল, কলেজটো খুলিলা, বাট তোমাক কি লাগিল, অলপ পইচাৰ দৰকাৰ হ'ল, তুমি কি কৰিবা, নেক্সট তুমি কি কৰিলা, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা মুকেশৰ পৰা তুমি 50,000 ধাৰ ল'লা, হয় না। 50,000 ধাৰ ল'লা, তোমাৰ তাতে এটা কি আহিল, 1 লাখ টকা আহি গ'ল। মুকেশৰ পৰা যেনেকি তুমি 50,000 ধাৰ ল'লা, মানে এজ এ লোন, মুকেশ লোন, যেনেকে মুকেশৰ পৰা লোন লৈছা, মুকেশৰ পৰা লোন ললি, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, মানে কি অজয় ফ্ৰেণ্ড কোন হয়, মুকেশ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা লোন ললি, তুমি এটা ফ্ৰেণ্ডৰ নাম বুলি লিখিব লাগিব, তুমি তাক ক্যাপিটেল বুলি লিখিব নোৱাৰা, কিয় কি ই যে পাৰ্টনাৰশ্বিপত, আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ কৰা নাই, ধৰি লোৱা বিজনেছটো অনলি মুকেশৰ বা সৰি অজয়, ঠিক আছে। এতিয়া মুকেশে কি দিলাক, লোন দিলাক 50,000, তে আমাৰ কি হ'ল, কি এছেটছটো বাঢ়ি গ'ল, 1 লাখ টকা হৈ গ'ল, হয় না। এইটো সাইড বাঢ়িলি, এইটো সাইডও বাঢ়ি গ'ল, এইটো সাইড কমিলি, এইটো সাইড কমিব। এতিয়া চাবা কি কৰিল, কি অজয় কি আছিল, মিষ্টাৰ অজয় কি এটা নিজা বিল্ডিং আছিল, নিজা বিল্ডিং কি কৰিল, ই মানে কোম্পানীৰ নামত কৰি দিল, এই মানে চিম্বায়সিছ একাডেমীৰ নামত এটা বিল্ডিং লিখি দিলা। বিল্ডিং কি এটা এছেটছ হয়, ধৰি লোৱা এটা বিল্ডিং কিমান, 1 লাখ টকা, ঠিক আছে। তে ক্যাপিটেল কিমান বাঢ়ি যাব, আগত দিছিল অজয়, মিষ্টাৰ অজয় 1,50,000, এতিয়া বিল্ডিং এটা দিয়াৰ ফলত তাৰ ক্যাপিটেল কিমান হ'ল, 1,50,000, ঠিক আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, এই কেছটো আছিল, কেছৰ পৰা কি কৰিল কোম্পানীয়ে, মানে চিম্বায়সিছ একাডেমীয়ে এটা মেচিন কিনিল, কিবা এটা জেৰক্স মেচিন কিবা কিবি কিনিল, তাতে 50,000 পৰি গ'ল মেচিনো কি হয়, এটা এছেটছি হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, মেচিনটো কিনিল, বিল্ডিং এটা মিষ্টাৰ অজয় দিছিল, কেছ দিছি, ওকে। এতিয়া আমি কি বুলি টোটাল কৰিম, এতিয়া চাবা এইটো 1 লাখ আৰু 2 লাখ, ইয়াতে কি আহিব, 2 লাখ টকা আহি যাব, ঠিক আছে। 2 লাখ ক্লিয়াৰ হ'ল কথাটো। এতিয়া 2 লাখ হৈ গ'ল দুটা সাইড। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, এতিয়া কোনোবা যদি এজন মানুহ আহে, যোনে মানে কি একাউণ্টছ একো নাজানে, ঠিক আছে,
তো তোমাক সুধিল কি একচুয়ালি ইয়াতে যে ক্যাপিটাল লেখা গ'ল এইটো ক্যাপিটালটো কি বস্তু তুমি কি কবা তুমি এনেকে কবা কি ক্যাপিটালটো একচুয়ালি মই প্ৰথমত বিজনেছটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলো এটা মই 50000 দি 50000 দিছিলো তাৰ পিছত কি হ'ল মই এটা বিল্ডিং মোৰ আছিল 1 লাখ টকা দামী বিল্ডিং এটো মই মানে সিম্বাইসিস একাডেমিৰ নামত কৰি দিছিলো এই দুটা মিলি মোৰ 1,50,000 হ'ল বা মোৰ ক্যাশ আছিল 1 লাখ টকা বাট মুকেশৰ পৰা আৰু 50000 আনিছিলো তাৰে পৰা আমি মেচিন এটা কিনিলো আৰু এতিয়া ক্যাশ আছে 50000 ইমান কিবা কথা কবা নেকি একচুয়ালি তোমাক যদি মই ক্যাপিটাল বুলি কও কি কবা ক্যাপিটাল একো নহয় ক্যাপিটাল কি আমি যেনকা মা দেউতাক আমি কি দিও এটা রেসপেক্ট দিও হয়নে নাই মা দেউতা কি কো রেসপেক্ট দিও মা দেউতারও তো কিবা নাম আছে না তে আমি মা দেউতা কি 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 কো নাম ধৰি মাতো নেকি নামাতো আমি কি করে একটা রেসপেক্ট দিও মা বা দেউতা বলি আমি মাতো ঠিক আছে সো হেনকাই আমি এটা রেসপেক্ট দিও ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল মানে একটা রেসপেক্ট টু দা ওনার যদি মালিকজন হয় মালিকক কি দিও একটা রেসপেক্ট দিয়াৰ কাৰণে আমি ক্যাপিটাল বুলি লিখো ঠিক আছে আদারওয়াইজ তোমালোকে এতিয়া কি লিখিবা এটা ডেফিনেশনত কি লিখিবা এই বস্তুটো লিখিবা দেখি নহয় আমি ক্যাপিটাল বুলি দিলি আমি কি লিখিম বা মই যেনেকে এক্সাম্পলটো কলো কি কোনবা এজন মানুহ যদি সুধিল তোমাক তুমি কি কবা সেইজন মানুহ তে তুমি এনেকে কব পাৰা কি ক্যাপিটাল মানে কি টোটাল অ্যাসেটছৰ পৰা আমি যিকোনো বস্তু আমি টোটাল অ্যাসেটছ যদি 2 লাখ হয় 2 লাখৰ পৰা মোৰ 1,50,000 টকা হেতুই মোৰ কি capital means definition to তোমালোকে এনেকে লিখব লাগিব the claim of owner of total assets of a business is known as ঠিক আছে the claim of owner of total assets of a business is known as capital আৰু এটো ডেফিনেশন পৰা আৰু এটা ডেফিনেশন তোমালোকে পাই যাবা the claim of outsiders of a business the claim of outsider of a business the claim of outsiders of total assets of a business is known as liability ঠিক আছে সাবা এতিয়া আমার টোটাল অ্যাসেটস কিমান আছে 2 লাখ অ্যাসেটস আছে বাট তুমি ধৰি লোৱা মালিক আজি হা এটা সিম্বাইসিস একাডেমিৰ তুমি মালিক তুমি 2 লাখৰ পৰা কিমান ডিমান্ড কৰিব পাৰিবা 1,50,000 হয় না হেতু ডিমান্ড কৰা হি তোমাৰ এটো অনাৰশিপটো মেনশন কৰে এটা টোটাল অ্যাসেট যদি 2 লাখ এটো তোমাৰ পইচা নহয় ইয়াতে তোমাৰ মুকেশৰ পইচা আছে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পইচা আছে কিমান 50,000 এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব এটো কাৰণে আমি ডেফিনেশনটো এনেকুৱা ৰাখিছো দা ক্লেম মানে হল আমি বিচাৰিব পাৰো কিমান বিচাৰিব পাৰো the claim of owner of total assets of a business is known as capital ঠিক আছে মানে the claim of owner মানে মালিকে কিমান টকাৰ বস্তু মানে ডিমান্ড কৰিব পাৰে টোটাল অ্যাসেটছ পৰা যিমান তুমি ডিমান্ড কৰিব পাৰা হেতুই তোমাক আমি কি কও ক্যাপিটাল বুলি কও আৰু লায়াবিলিটি আমি কাক কও obligation বা the claim of outsiders মানে কি মুকেশ কি তোমার ফ্রেন্ড হয় বাট কি হয় এজ এ বিজনেসৰ কাৰণে কি এটা আউটসাইডাৰ পারসন বা ব্যাংক লোন তুমি লৈছা ব্যাংক লোন কি এজন আউটসাইডাৰ হয় ব্যাংকৰ পৰা যি লোন লোৱা সেইজন মানুহ কি হয় তোমাৰ কাৰণে আউটসাইডাৰ হয় তে আউটসাইডাৰে তোমাৰ টোটাল অ্যাসেটছৰ পৰা ডিমান্ড কৰিব পাৰে তাক আমি কি কও একচুয়ালি লায়াবিলিটি বুলি কও ঠিক আছে তো এই ব্যালেন্স শিটৰ দ্বাৰা তোমাৰ লায়াবিলিটি আৰু এক্সপেন্ডিচাৰটো ওলাই গল ঠিক আছে এটা লাস্ট পয়েন্ট আছে ইনকাম একচুয়ালি ইনকামটো কি কয় তোমালোকে চাবা ঠিক আছে স্টুডেন্টস আজি মই ইনকামটো মই নিকাও তোমালোকে এই 4টা পয়েন্ট মই দিছো মোৰ ভিডিওটো চাবা
আৰু তোমালোকে কিবা যদি ডাউটছ থাকে তুমি সুধিবা মই কালি তোমালোকক ইনকামটোৰ ডেফিনেশ্যনটো দি দিম ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে মই নিজৰ ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিলো কিবা যদি তোমালোকৰ ডাউটছ হয় তোমালোকে ক'বা ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ